तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूंगी, इलेक्शन भाजपा के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी। फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरे पास हुआ और शुभेंदु अधिकारी, हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश का मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग सीएम भी आपके साथ कनेक्शन सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए। और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम होगा आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है, नहीं ये तो ठीक है। ये हम लोगों की सोच यही है, ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको नहीं मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया। तो आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन उन लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बेवकूफ बनेगा। কি বাংলার মুসলমান ভাইরা কি বুঝলেন? হ্যাঁ, আমরা বারবার বলেছিলাম এই হুমায়ুন কবির সম্পূর্ণ ভারতীয় জনতা পার্টির ফান্ডিংয়ে, ভারতীয় জনতা পার্টির মদতে এই পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুবিধা করার জন্য এবং মসজিদের নাম করে এই পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজকে বোকা বানানোর জন্য রাজনীতিতে নেমেছে, নতুন রাজনৈতিক দল খুলেছে। আজ মিলে গেল তো 1000 কোটি টাকার ডিল। কোথায়? পিএমওর দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে ডিল হয়েছে। কে ডিল করেছে? মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কে ছিল? হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, আসামের মুখ্যমন্ত্রী। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरे पास हुआ और शुभेंदु अधिकारी, हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश का मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग सीएम भी आपके साथ कनेक्शन सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए। প্রথম যেদিন এই হুমায়ুন কবির বলেছিল তিনি আগামী নির্বাচনে হেলিকপ্টার নিয়ে প্রচার করবে, হেলিকপ্টার নিয়ে প্রচারে নামবে, তখন আমরা প্রতিবেদন করে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম একটা হেলিকপ্টার মিনিমাম 3 মাস মেনটেন করতে, অর্থাৎ ভাড়া নিতে, লিজ নিতে যে পরিমাণ টাকা খরচা হয় তা এই পশ্চিমবাংলায় জুম্মায় 8 দিন জন্ম নেওয়া একটা রাজনৈতিক দল
যারা আগামী দিনে ক্ষমতায় আসা তো দূরের কথা, কত আসন পাবে তার ঠিক নেই, কত শতাংশ মুসলমান ভোট তার পিছনে যাবে, তার সঙ্গে যাবে, তা এখনো পর্যন্ত কোনো বিজনেসম্যান, কোনো বড় বড় ইনভেস্টর জানে না। এবং যে দলটা তৈরি হয়েছে একটা কমিউনাল রাজনীতি করার জন্য, একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করার জন্য, সেই রাজনৈতিক দল কত আসন পাবে তা জানে না। তাহলে তার পিছনে কোন বড় ইনভেস্টার, কোন বড় শিল্পপতি বা কোন বড় ব্যবসায়ীরা যারা রাজনৈতিক দলের পিছনে টাকা ইনভেস্ট করে তারা টাকা ঢালবে? আমরা বারবার বলেছিলাম হুমায়ুন কবিরের এই টাকা সম্পূর্ণ আসছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছ থেকে, আর আজ তা মিলে গেল, প্রমাণিত হয়ে গেল। ভারতীয় জনতা পার্টি হুমায়ুন কবিরকে 1000 কোটি টাকা ফান্ডিং দিয়ে রাজনীতি করতে মাঠে নামিয়েছে। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ वो तो शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ এবং আপনারা শুনলেন তিনি বলছেন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কার বলেছে যে তৃণমূলকে যতটা বিরোধিতা করবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ততটা বিরোধিতা করবে, না হলে মুসলমান ভোট ভাঙবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভালোভাবে জানতো এই পশ্চিমবাংলায় হিন্দু ভোট পোলারাইজেশন হলে তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার মুসলমান ভোট পোলারাইজেশন হবেই হবে। আর যে কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতা দখল করতে গেলে কেবলমাত্র হিন্দু ভোট পোলারাইজ করলে হবে না, উল্টো দিকে থাকা সংখ্যালঘু বা মুসলমান ভোটটাকে ভাঙতে হবে। আর তাই এই হুমায়ুন কবিরের মতো একটা জাত খচ্চরকে তারা মাঠে নামিয়েছিল ফান্ডিং দিয়ে মুসলমান ভোট ভাঙার জন্য। আর সেই জায়গায় সুশ্রুড়ি বা সিম্প্যাথি হিসাবে সামনে রাখা হয়েছিল বাবরি মসজিদ। আর এই জন্যই তো শ্রমিক ভট্টাচার্য একেবারে কনফিডেন্টের সঙ্গে হুমায়ুন কবির যখন থেকে বাবরি মসজিদ তৈরি শুরু করেছিল বা বাবরি মসজিদ হাওয়া তুলতে শুরু করেছিল তখন থেকে বলতে শুরু করেছিল এই পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস বলে আর কিচ্ছু নেই, এই পশ্চিমবাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস চলে গিয়েছে, যেটুকু পড়ে রয়েছে তা কেবলমাত্র জীবন্ত জীবাশ্ম। 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূল নেই, যেটা ও আছে সেটা আবার বলছি জীবন্ত জীবাশ্ম। হ্যাঁ শ্রমিক বাবু, কেন আপনি বারবার বুক বাজিয়ে গ্যারান্টি দিয়ে এই কথাগুলো সেদিন থেকে বলতে শুরু করেছিলেন? আজ প্রমাণিত হয়ে গেল ভারতীয় জনতা পার্টি যে একটা সম্পূর্ণ কমিউনাল রাজনৈতিক দল, তারা কেবলমাত্র উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দিভাষী সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে একের পর এক রাজ্য দখল করেছে। না উন্নয়ন, না সাধারণ মানুষের জীবনযাপন মান উন্নয়ন নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা চিন্তা, না সাধারণ মানুষ তথা ভারতবর্ষ নিয়ে তাদের মাথায় এক বিন্দু ভাবনা। তারা কেবলমাত্র চায় ক্ষমতা আর গদি, আর সেই ক্ষমতা আর গদি দখলের লক্ষ্যে তাদের যখন এই পশ্চিমবাংলা বারবার বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় রথ একের পর এক রাজ্য দখল করছে, তখন যখন তারা বারবার এই পশ্চিমবাংলায় এসে মুখ থুবড়ে পড়ছে, আর সেই কারণে তার বিপরীতে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে, সেই প্রধান বিরোধী শক্তির কোমর ভেঙে দিতে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঘৃণ্য রাজনীতির খেলাটা হুমায়ুন কবিরের মতো একটা লোভী ছোট লোককে দিয়ে খেলিয়েছে। मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। আর এই হুমায়ুন কবিরকে দেখে পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাইরা লাফালাফি করছিলেন এতদিন, যদি এরপরেও আজকের এই ভিডিও দেখার পরেও তোমাদের শিক্ষা না হয়, তাহলে বলবো হ্যাঁ তোমাদের রক্তের দোষ আছে, তোমাদের রক্তের সমস্যা আছে। পশ্চিমবাংলার যে মুসলমানদেরকে এই হুমায়ুন কবির বলে বেওকুফ বানবে না, 100% বানবে। মসজিদকে সামনে রেখে রাজনীতি করলে পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের বেওকুফ বানানো যাবে। যে ভারতীয় জনতা পার্টির তামাককে, ভারতীয় জনতা পার্টির ফান্ডিংয়ে তোমাদের ধর্ম নিয়ে খেলা করছে, ধর্মকে সামনে রেখে তোমাদের মধ্যে বিভাজন করার চেষ্টা করছে, যে ভারতীয় জনতা পার্টি গোদরাকাণ্ড করেছিল, যে ভারতীয় জনতা পার্টি বিলকিস বানুর ধর্ষকদের গলায় মালা পরিয়ে বরণ করেছে, যে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তরপ্রদেশে প্রকাশ্যে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেছে, যে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানার মুসলমানদের জীবনযাপন হারাম করে ছেড়ে দিয়েছে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি যে সুবিধা করে দিচ্ছে, সেই হুমায়ুন কবিরকে এই পশ্চিমবাংলার যে মুসলমান ভোট দেবে, যে মুসলমান ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির হাত শক্ত করবে, হ্যাঁ আমি 100 বার লিখে বলবো, করো আমার নামে মামলা, করো যা ইচ্ছা করার,
সেই মুসলমানের রক্তের দোষ আছে, রক্তের সমস্যা আছে, সেই মুসলমান মির্জাফরের রক্ত বহন করছে। হুমায়ুন কবির তো এক্সপোজ হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী, আপনিও অপেক্ষা করুন। আপনি যে পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতা দখল করার জন্য, আপনার সুপ্ত বাসনা পূরণ করার জন্য, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য এই পশ্চিমবাংলাতে কি ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেলা খেলছেন বর্তমানে, সে নির্বাচন কমিশন এগুলোর কথা আমি বাদ দিলাম, বাকি যেভাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লাগিয়েছেন আপনি এই হুমায়ুন কবিরকে পিছন থেকে মদত দিয়ে, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর, মোথাবাড়ি, একের পর এক জায়গায়, হ্যাঁ প্রত্যেকটা দাঙ্গার পিছনে আপনার হাত আছে। যান, ক্ষমতা থাকলে যা ইচ্ছা তাই করে নেবেন। ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, আপনার কাছে অনেক কিছু পোষা রয়েছে। কিন্তু আপনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পরে এই পশ্চিমবাংলার বাঙালির 1 নম্বর রাজাকার, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এবং আপনি এই পশ্চিমবাংলার বাঙালিকে কিভাবে বদনাম করেছেন, এই বাংলার কিভাবে বদনাম করেছেন, সে তথ্য, সে ভিডিও খুব শীঘ্রই সামনে চলে আসবে। একটু অপেক্ষা করুন, সেদিন এই পশ্চিমবাংলার বাঙালি আপনার রূপটা চিনতে পারবে। আপনি ক্ষমতা আর মসনদের জন্য আসলে এই বাংলার বাঙালির সঙ্গে কি গাদ্দারিটা করেছেন। তাই পশ্চিমবাংলার আপামর শান্তিপ্রিয় সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাই সম্প্রদায়ের কাছে একটাই আবেদন, যে ভারতীয় জনতা পার্টি, যে হুমায়ুন কবির, নওশাদ সিদ্দিকী ও আসাউদ্দিন ওয়েসিরা এই পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে, একে অপরের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে হিন্দু মুসলমান ঐক্য নষ্ট করতে চাইছে, এই নির্বাচনটা সেই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর কোমর ভেঙে দেওয়ার নির্বাচন, যাতে করে আগামী দিনে সেই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি এই পশ্চিমবাংলাতে কোমর তুলে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট না করতে পারে। নমস্কার, আজকের প্রতিবেদন এখানে শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে আগামী কোনো প্রতিবেদনে। আমাদের প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনাদের মতামত অবশ্যই জানান আমাদের কমেন্ট সেকশনে। সবাই ভালো থাকবেন।